प्रदर्शनकारियों नूं नज़रबंद कर लिया गया। अंदर कर्मचारी आपस दे विच ही बैठक कर रहे हैं। डीसी दफ्तरां दे विच कामकाज पूरी तरह दे नाल ठप्प है। कल भी हड़ताल से अज दूसरा दिन है हड़ताल का। तहसील ते एसडीएम दफ्तरां दे विच भी हड़ताल ते ने कर्मचारी। एमएलए दिनेश चड्डा के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी सी और अज उन्होंने घर का घराव करना है। इस नूं लैके ऐलान किया गया सी। पुतला फूक प्रदर्शन तक ऐलान किया गया सी, पर वक्खो-वक्ख क्योंकि पंजाब के जिलिਆਂ तो अज सारे कर्मचारियों नूं इत्थे पहुंचण दा सद्दा दिता गया सी। एक वड्डा इकट्ठ जिहड़ा है सद्दिया गया सी, तां उसे दे लैके हुणे खबर सामने आई है। उसे नूं लैके रोपड़ दे विच सरकारी कर्मचारी जुटने शुरू हो गए ने। पंजाब भर तो जिहड़े कर्मचारी ने वो पहुंच रहे ने, पर पुलिस ने डीसी दफ्तर च किसी नूं जाण दी इजाजत नहीं दी है। उन्होंने आण जाण तो रोक लिया है उत्थे ही, और अंदर मौजूद प्रदर्शनकारियों नूं नज़रबंद कर लिया। जिहड़े पहला तो उत्थे प्रदर्शनकारी मौजूद सी, क्योंकि कल ही उन्होंने टेंट लगा के उत्थे बंदोबस्त कर लिया सी, उत्थे बैठ गए सन, जुट गए सन प्रदर्शनकारी जिहड़े अधिकारी सन, मुलाजम सन। पर अज दी गल कीती जावे तां अज उन्होंने अंदर ही नज़रबंद कर लिया है, क्योंकि पंजाब दे वक्खो-वक्ख जिलिਆਂ तो जिहड़े कर्मचारी नूं पहुंचने शुरू हो गए ने। तां अंदर कर्मचारी आपस च बैठक कर रहे ने। जो जानकारी सामने आ रही है, डीसी दफ्तरां दे विच कामकाज पूरी तरह दे नाल ठप्प होया पिया है। 2 दिन तो लोग जिहड़े ने खज्जल खवार हो रहे ने। वक्खो-वक्ख काम सारे पेंडिंग पए ने। सरकारी काम तहसील ते एसडीएम दफ्तरां दे विच भी हड़ताल है, और उत्थे कर्मचारी जिहड़े ने वो पेन डाउन स्ट्राइक की हुई है। दस दें कि कई दफ्तरां दे विच कर्मचारी पहुंच जरूर रहे सन कल, और फिजिकली तौर पर पहुंचे सी, पर उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की, यानी कि कामकार नहीं किया जा रहा। मसला है कि एमएलए दिनेश चड्डा रोपड़ के एमएलए ने, और उन्होंने खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है। और खास तौर पर पहली मंग यही है कि वो माफ़ी मंगन, और जो जिस तरीके दे नाल उन्होंने रेड की और इल्जाम ये लगे ने एमएलए दिनेश चड्डा ते कि उन्होंने गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है मुलाजमां दे नाल, वो गलत है, इस तरीके दे नाल नहीं करना चाहिए। ये भी इल्जाम ने कि उन्होंने अपने कोल जिहड़ा रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड वो मंगवाया है, वो गलत है। इस तो इलावा भी होर इल्जाम जिहड़े ने वो लगाए जा रहे हैं। दखलअंदाजी या दुर्व्यवहार का सब तो वड्डा इल्जाम लगाया जा रहा है। पर हुण दी तस्वीर कुछ वक्खरी है रोपड़ दी, और रोपड़ दे विच सरकारी कर्मचारी जुटने शुरू हो गए ने, पर अंदर जिहड़े प्रदर्शनकारी ने उन्होंने नज़रबंद किया हुआ है। सदा रुख करांगे। अमन भारद्वाज ने मेरे सहयोगी लाइव मौजूद ने। अमन, की कुछ इस वेले दी तस्वीर है, क्योंकि वड्डे पद्धर ते अज प्रदर्शन का ऐलान किया गया सी। बिल्कुल गुरजोत, क्योंकि मैं इस वेले डीसी दफ्तर जो रोपड़ का है उत्थे मौजूद हाँ। डीसी दफ्तर के अंदर बैक साइड जो फर्स्ट फ्लोर ते हॉल है, उत्थे ये मीटिंग जिहड़ी है एम्पलॉयज़ वालों अपने लैवल ते कीती जा रही है। और ये मीटिंग तुसी देखो कि जिहड़े डीसी दफ्तर के कर्मचारी ने इन्हां वालों कीती जा रही है, क्योंकि अज दी कॉल जिहड़ी है वो दित्ती गई सी, और खास करके उडीक कीती जा रही है कि पंजाब भर दे जिहड़े इन्हां दे नाल दे कर्मचारी ने, क्योंकि अज मैसिव लीव की कॉल दित्ती गई सी, तां बाकियां दी उडीक कीती जा रही है कि कुछ ही देर च जिहड़े प्रधान ने, सूबा प्रधान इस यूनीयन वो पहुंचणगे तजिंदर सिंह, और इकट्ठे होकर फिर कूच किया जाएगा दिनेश चड्डा जिहड़े इत्थे दे विधायक ने उन्हां दी रिहायश ते दफ्तर वाल। और दूजे पासे दिनेश चड्डा दे दफ्तर ते भी इकट्ठ उत्थे उन्हां दे जिहड़े समर्थक ने, आम लोग ने, कुछ उन्हां वालों किया जा रहा। और इत्थे खास करके क्योंकि जो इस तरीके का रवैया सीगा एमएलए दिनेश चड्डा का, उसनूं लैके विरोध प्रदर्शन है। और ये जो इत्थे दे सैकटरी ने मलकीत सिंह, उन्हों का कहना सी कि नज़रबंद इन्हों किया गया, बाहर जाने की परमिशन नहीं है, और उदों तक बाहर जिहड़ा है दूजे पासे इकट्ठ किया जा रहा है। जिन्ने यूनीयन के कर्मचारी ने वो बैठे हुए हैं। जी तुसी की नाम है जी तुहाडा, और इसी दफ्तर च काम करते हो? नहीं, मैं ड्राइवर यूनीयन वालों हाँ जी पलविंदर सिंह। तो सानू इत्थे रोकया गया है, मतलब सानू परेशान किया जा रहा है, बाहर नहीं जान दिता जा रहा। बाहर उन्हों के चड्डा साहब के जिहड़े सपोर्टर ने वो बाहर सानू चोर कह रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो पहला तो मैं इत्थे मीटिंग कर रहे हो डीसी दफ्तर के ही कर्मचारी दफ्तर के मुलाजम सारे इत्थे सैकटरीएट के, ठीक है जी, सारे यूनीयन के हर एक यूनीयन के बंदे हैं। मैं ड्राइवर यूनीयन तो है जी, प्रधान है जी, तो बाकी साढ़े सारे क्लर्क प्रधान सारे इत्थे है बैठे हैं, हाज़र हैं जी। सानू इत्थे डीसी वालों मैडम वालों कहा गया एडीसी वालों तो इत्थे बैठो गलबात की जाएगी, पर असी अपने जिहड़े साडे पंजाब वालों परमिशन नहीं है जी। तो बाहरों जिहड़े साडे कारण दस्सिया कि बाहर क्यों नहीं जाना? नहीं, कारण कोई नहीं दस्सिया, वो कहंदे इत्थे बैठो। तो असीं हुण अपनी वेट कर रहे हैं, जिहड़े साडे बाहरों यूनीयन आ रही हैं पूरे पंजाब वालों, असीं उन्हां दी वेट कर रहे हैं, वो साडे प्रधान आउणगे, क्योंकि हुण जिहड़ा ये मसला है पंजाब लैवल दा चलिया गया। हुण असीं कोई भी डिसीजन अपने लैवल तो नहीं लै सकदे। ये डिसीजन होवेगा जदों साडे पंजाब दे बाकी बॉडीਆਂ ਦੇ प्रधान आउणगे, तां सारिਆਂ दे नाल गलबात करके
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ? ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਸਿਵ ਲੀਵ ਰਹੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਰੂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੂਗੇ, ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਬਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਕੀ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ 10 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਕਮਾ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਏਜਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਸੂਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਰੇਡ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਫਲੱਡ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਔਰ ਕਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਆਰਓ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, 100-150 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। 2500 EMPLOYE ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 2500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਸੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ EMPLOYEES ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 100-125 EMPLOYE ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 2400 ਤੋਂ 2500 EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਤੀਰਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਰਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, DRDO
ਆਰਡੀਓ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 48 ਜਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਡ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਮੰਗਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਅ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।